जीव हत्या कले कौन से जीव पर जन्म प्रतिशोध नेबा उद्देश्य जन्म हुए कौन सांग मैंने आप जानते तो आसतु यही वीडियो जानिबा यह केते दूर सत और केते दूर मिछ। तो यह सत्य से ही जीव पुणी प्रतिशोध नब जदि प्रतिशोध नेबा उद्देश्य जन्म हुए ताहले आमे केमिति जानिबा जे आमे ही से जीव को मारी महापाप करिछे एवं से जीव पर जन्म प्रतिशोध निज प्रति होइथिबा अन्यायर किपरि प्रतिशोध नहीं थाए। यही सब प्रश्न उत्तर जानिबा पई जिज्ञासु थिले देरी न करी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। जदि आपण आम चैनल नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब कर दिंतु। आ हाँ वीडियो को अधारू न छाड़ी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण अधा अधूरा ज्ञान अनर्थर कारण अल्प विद्या भयंकरी। यही प्रश्नर उत्तर जानिबा पई आपण माने एही कहानीटी को शेष पर्यंत देखंतु जो कहानी रे लुचि रही ढेर सारा ज्ञानवर्धक उत्तर। एकदा नारद मुनि भगवान विष्णु को दर्शन करने पश्चात स्नान करने अभिप्राय रे पवित्र त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग माने अभिमुखे यात्रा कले। बण जंगल देखी जीवा बेले हठात गोटे दृश्य तांको आचंबित कला। मुनि देखिले गोटे हरिण तले पड़ी रही और ता देहरे तीर लाखी रही तार दुईटी गोड़ भांगी जाइए। से हरिणटी सारा घातरे कष्टरे छटपट होइछि। हरिण ठारू किछि दूर रे गोटे जंगली बराह देखिले तार मध्य गोड़ दुईटी भांगी जाइछि और ता देहरे मध्य तीर लागिछि। से मध्य जंत्रणा रे छटपट होइछि। मुनि आ किछि बाट जिबा परे देखिले जे गोटे ठेकुआ मध्य से दुई पशुक परे माने सम जंत्रणा भोग करछि। एहीपरि पशुमानक जंत्रणा देखि मुनि बहुत दुखित हेले। मुनि पुणी आगक बढ़िले। आगरे देखिले गोटे शिकारी ता निज हाथ में धनुषर रे तीर चढ़ाई छपे बसी आउ एक पशु को निहित करने उद्देश्य से शिकारी शिकार कला देखा जाउथाय। आखि दुईटी ताम्र वर्णर देखा अत्यंत भयंकर शरीर जमिति कि यमराज द्वितीय स्वरूप परी प्रतीयमान होता जी धनुषर हाथ में धरी ठिया होता। जेतेबेले नारद मुनि जंगल रास्तार आग को बढ़िया छाड़ी शिकारी पाखक गले तांको देखि सबु पशु मैंने सेठाक चलीगले। यह देखि शिकारी क्रोधित होइकि नारद मुनि को बहु अपशब्द कहवाई चेष्टा कला किंतु नारदंक दिव्यता आगे तार अपशब्द गुड़िक मुखर माने पाटिर ही तार माने बाहरिला नहीं। से किछि तांको अपशब्द कहि पारला नहीं। शिकारी नारद मुनि को संबोधन करी कहला, हे मुनिवर आपण निज रास्तार न जाई मो पाखक कहीं आसिले? आपण को आसवा देखि मो शिकार सबु पशु गुड़िक से स्थान छाड़ी चलीगले। मु एबे काहाको शिकार करिबि? यह शुणिकी नारद मुनि कहले, मु निजर मार्ग छाड़ी मो मन में उठी प्रश्न उत्तर आशा नहीं तुम पाखक आसी। आशा करुछि तुमे मोर समस्त संदेह दूर करिब। मु संशय रे थिली। एठारे पड़ी रही समस्त अधमरा पशुगुड़ी को तुमर कि जे पड़ी सब पशु का बाटर से तुमर कि? शिकारी कहला, आपण जहाँ कहउछंती सत्य, एई पशुगुड़िक मोर। नारद कहले, जदि एई पशुगुड़िक तुमर तेबे तुमे सेमानको पूरा न मारी अधमरा कहीं माने जंत्रणा दौच? अधमरा करिकी तांको कहीं छटपट कराउछ? दरमरा करिकी कष्ट देवार उद्देश्य पुणी कौन? यह शुणिकी शिकारी कहला, हे बीणाधारी मो नाम मृगारी अर्थात पशुमानकर शत्रु। मोर पिता मते पशुमानଙ୍କୁ एहीपरि मारिबार शिक्षा देइछन्ति। जेतेବେଳେ मु पशुमानଙ୍କୁ एहीपरि जंत्रणा छटपट हेउथिबार देखे मते चरम आनंद मिले। शिकारी ठार एहीपरि माने शुणिकी नारद मुनि कहले, मु तुमको किछि मागिबे। शिकारी तुरंत कहला, जदि आपनकु मृग छाल दरकार बा बाघर छाल आवश्यकता अछि तेबे मो पाखरे पर्याप्त परिमाण अछि, तुमे ताहा नहीं पार। नारद मुनि कहले, मते कौनसी छालर आवश्यकता नहीं। मु तुम ठारू दान रे गोटे वस्तु मागुछि। मु तते जाचना करुछि
ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ ପୁରା ମାରିବୁ, ଦରମାର କରି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଶିକାରୀଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ଏହା କାହିଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି? ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧମରା ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଦୟାକରି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ତୁ ଏପରି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧମରା କରି ଛାଡ଼ିବୁ, ତେବେ ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ପଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବୁ, ତା ବଦଳରେ ତୋତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରଦ ମୁନି ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ହେ ଶିକାରୀ, ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା। ଏହା ତୋର ଅଳ୍ପ ଅପରାଧ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧମରା କରି ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉ, ତେବେ ତୁ ଅଧିକ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବଧ କରିବ, ସେହି ପଶୁମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ତୁମଠାରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହିସାବ ନେବେ। ଏହିପରି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଉପଦେଶ ପାଇ ସେହି ଶିକାରୀ ନିଜ ପାପକର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଏବଂ ନିଜେ କରିଥିବା ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଲା। ଶିକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କଲା ସେ ପାପକର୍ମ କରିଛି ବୋଲି ସେ ତା ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ କିପରି ମୋର ଅସଂଖ୍ୟ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ଶିକାରୀ କହିଲା, ହେ ମହାଶୟ, ମୁଁ କିପରି ମୋ ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ପାପକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ଏବେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆଶ୍ରିତ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନି ଶିକାରୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୁ ମୋର କଥା ମାନିବୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୋର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବୁ। ଶିକାରୀ କହିଲା, ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେହିପରି କରିବି। ନାରଦ ମୁନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଦେଶ ଦେଇକି କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜ ଧନୁଷକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ। ଶିକାରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିକି କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଧନୁଷକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତେବେ ମୋ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କିପରି କରିବି? ନାରଦ ମୁନି ଉତ୍ତର ଦେଇକି କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଜନ ଦେବି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ଶିକାରୀ ନିଜର ଧନୁଷ ତତ୍କ୍ଷଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଓ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ନାରଦ ମୁନି ଶିକାରୀକୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧନକୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ପତ୍ନୀ କେବଳ ପରିଧାନ କରିଥିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଗୃହତ୍ୟାଗ କର। ତାପରେ ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ି ନଦୀ ତଟକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଏକ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ତୁଳସୀ ଚଉରା ସ୍ଥାପନ କର। ନିଜ କୁଟୀର ଆଗରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରି ଜଳ ଦେଇ ସେବା କରିବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଶିକାରୀଟି ଚାଲିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ସାଧକର ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ଯାହାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେହି ଶିକାରୀଟି ପୁଣି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲା। ନାରଦ ମୁନି ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପଥ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ଆଜି ନର୍କଗାମୀ ହୋଇ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତ। ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ସେ ଛୋଟ ଜୀବ ହେଉ କି କିମ୍ବା ବଡ଼, ହାତୀ କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଯଦି ଅଜାଣତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ପରଜନ୍ମରେ ଆପଣ ସେହି ଜୀବନର ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ସେହି ଜୀବକୁ ଯେପରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ହତ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ର 10 ଗୁଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବ ହତ୍ୟାର ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଯେପରି ଶିକାରୀଟି ଜୀବ ହତ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ହତ୍ୟା ପରି ମହାପାପରୁ
ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଓଁ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।